اب یہ دنیا کا واحد ایک ایسا جینیس ہے جو کہہ رہا ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ایٹ دا بیس آف اٹ از نتھنگ ادر دین اے ریلیجس کلیم۔ مصر کے فرعون سے آزاد کرایا، 40 سال صحرا میں گھومتے رہے، پھر یہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈال دیا جس کا نام انہوں نے جوڈیا رکھ دیا یہاں پہ۔ اب یہ تینوں کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ تین مذہبی لوگ آپس میں لڑتے چلے آئے ہیں۔ 2005 میں انہوں نے بارڈرز کھول دیے، کامرس کھول دی، وہ سب کچھ ہی تھا، حماس کا بھی کوئی اتنا نام و نشان نہیں تھا۔ کیا ہوتا ہے، وہ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان دو روڈز کو ہم ٹچ نہیں کریں گے۔ ان دو روڈ سے وہ گزر رہے تھے، کانوائے جا رہا تھا، وہاں پہ بم سے وہ کانوائے اڑ گیا، اس میں بچے عورتیں مر گئی۔ کیا اسرائیل ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا رہا؟ کیا ان کے لڑکوں کے بچوں کی کو لائن میں کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑا رہا ہے؟ اب سے تقریباً 9-10 دن پہلے 7 اکتوبر کو حماس نے ایک سرپرائز حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، پیراگلائڈرز یوز کیے، ایک پوری سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی کے تحت اسرائیل کے اندر گھسے، اور بہت سارے لوگوں کو حیرت یہ ہوئی کہ 20 میل تک اندر چلے گئے، اور جو انہیں نظر آیا ان کو مارا۔ میوزک فیسٹیول وہاں پہ ہو رہا تھا۔ انگریز بھی، گورے بھی عجیب ہی قوم ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا ایک گڈ ول کا جسچر پیش کر رہے ہیں ناچ گانا کر کے، اور وہ تھا کانسرٹ فار پیس۔ یعنی یہ وہ لیفٹ ونگ کے ٹری ہگنگ قسم کے لبرل لوگ تھے جو غازہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ لیکن جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں اس ایشو کا ایکسپرٹ ہوں، 10 دن ہو گئے میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی، میں پہلے ٹریول کر رہا تھا، لیکن اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ایک طرف سے زیادتی اور دوسری طرف کی طرف بائسڈ ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، کچھ ہمارے پاکستان کے لبرلز ہیں جو چونکہ شاید ان کو گالی بڑی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ چلیں جی ہم کم سے کم ایک تو پاپولر نیریٹو لے لیں کہ ہاں جی فلسطینیوں پہ صرف ظلم ہو رہا ہے اور باقیوں کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ ظالم ہے۔ ناؤ میں اس طرح کی کوئی پکچر نہیں کھینچوں گا آپ کے سامنے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اسرائیل کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے اور فلسطین جو ہے وہی ظالم ہے، اور وائس ورسا، کیونکہ یہ ایک وہ پاکستان ایکسپیرینس والا ہے، پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگ کیسے ان لوگوں کی آواز اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اگین شاید یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اور مے بی اٹس اے بلیف آف کنوینئنس کہ ان چیزوں کو بلیو کیا جائے، کیونکہ آگے ان کو اتنی گالی پڑتی ہے کہ شاید ایک تھوڑا سا پاپولر نیریٹو اٹھا لیں گے، شاید ہماری تھوڑی سی کوئی جائجہ ہو جائے گی فلسطین کے ایشو کے اوپر وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کا بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں اور میری اوپینین جو ہے وہ بالکل زبردست ہے اور آپ اسی کے اوپر یقین کر لیں، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا کہ یہ ایشو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور جو بھی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کمپلیکس نہیں ہے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، ڈیپینڈنگ آن کس سائڈ کے آپ لوگ ہیں۔ اگر اسرائیلی ہے تو وہ کہے گا دیکھیں جی وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں ہمارے اوپر، اور آن دی ادر سائڈ پوری مسلم دنیا میں کہتی ہے جی اسرائیل ظلم کرتا ہے اور فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ایک طرف سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں۔ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے یہ ایک بک پڑھی تھی، میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں، اس کا نام ہے دا پیلسٹینین اسرائیلی کانفلکٹ، مارٹن بنٹن کی، جو آکسفورڈ کا ہے، اور یہ بہت نیوٹرل بک ہے، اس کے اندر کوئی بائس آپ کو نہیں ملے گا، اور اس کے بعد آپ کو کچھ بے تحاشا ڈاکومنٹریز بھی مل جائیں گی اس کے اوپر۔ تو وہ ہمارے جو پاکستان ایکسپیرینس والے ہیں، وہ ان کی تو پتہ نہیں جی بھی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بلاسفمی لنچنگ کا، بلاسفمی کے اوپر جو قتل ہوتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ان موصوف نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیل اور مسلمانوں کا جو عربس کا جو کانفلکٹ ہے فلسطین کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر، اس خطے کے اوپر، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کا واحد ایک ایسا جینیس ہے جو کہہ رہا ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ایٹ دا بیس آف اٹ از نتھنگ ادر دین اے ریلیجس کلیم۔ تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حارث سلطان پہ جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں، اور نیچے کامنٹس اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو یہ ایشو شروع ہوتا ہے obviously جو میتھولوجیکل ایک کہانی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اسرائیلائٹس کو مصر کے فرعون سے آزاد کرایا، 40 سال صحرا میں گھومتے رہے، پھر یہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈال دیا جس کا نام انہوں نے جوڈیا رکھ دیا۔ یہاں پہ پھر بادشاہت بنی ڈیوڈ کی، سولومن کی وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہاں پہ ان کے پھڈے ہوتے رہے۔ تو رومن ایمپرر کلاڈیس نے 50-54 AD میں ان کو یہاں سے مار مار کے باہر بھگا دیا۔ ویسپیشین نے بھی ان کا محاصرہ کیا ماؤنٹ ٹیمپل کا، اور اس ٹیمپل کو گرا دیا، اور تب سے وہ گرا رہا۔ پھر اس کے بعد سے یہ تقریباً در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ تو یہ یہودیوں کا کلیم ہے کہ یہ ہمارا جوڈیا لینڈ جو ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ آتے ہیں، یہاں پہ ان کی کروسیفکشن ہوتی ہے، اور یہاں پہ اور ان کی ریلیجس سگنیفیکینس ہے بہت زیادہ اسی ایریا میں۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد آتے ہیں، قبلہ اول ہوتا ہے
کئی لوگ کہتے ہیں قبلہ اول نہیں تھا، قبلہ اول اس سے بھی پہلے جو ابراہیم نے بنایا تھا خانہ کعبہ وہی تھا، لیکن پھر فار سم ریزن اللہ میاں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، تو پھر یہاں پہ نماز کرتے تھے، پھر ایک دم سے رسول اللہ کو اوپر سے آیت آئی کہ چلیں جی آپ اپنا قبلہ بدل لیں، وہ بھی حضرت عمر کی مشورے کے بعد، تو وہاں پہ چلے گئے۔ حضرت محمد پھر بعد میں واقعہ معراج ہوتا ہے، وہاں پہ مسجد الاقصیٰ پہ وہاں پہ جاتے ہیں، ایک لوہے کی وہ بنی ہوئی ہے دیوار کے اندر ابھی بھی ایک رنگس ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد نے اپنا جو اڑنے والا گھوڑا تھا اس کو وہاں پہ باندھا اور پھر نماز پڑھی اور پھر اوپر اسپیس میں چلے گئے وداؤٹ اینی اسپیس سوٹ۔ اب یہ تینوں کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ تین مذہبی لوگ آپس میں لڑتے چلے آئے ہیں جب سے یہ کام شروع ہوا۔ رومنز کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، صرف رومنز کہہ سکتے ہیں کہ رومنز کا اس کے اندر جیو پولیٹیکل انٹرسٹ تھا، کوئی ریلیجس انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جیوز ہو، کرسچنز ہو، مسلمان ہو، ان سب کا اس کے اوپر ریلیجس کلیم ہے، اور جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو سارے کی ساری میتھولوجی ہے کوئی، اور یہ ہمارے جو پاکستان ایکسپیرینس والے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے 634 AD میں اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کو مسلمان بڑے آرام سے فخر سے کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل سٹی بنا دیا گیا۔ پھر یہاں پہ یہودی، مسلمان اور کرسچنز بڑے آرام سے رہتے رہے۔ بیچ میں ایک دفعہ کرسچنوں نے صلیبی جنگوں میں اس کو چھین لیا، پھر اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ ریکور کر لیا، لیکن تھرو آؤٹ دس آرڈیل انٹل 1948 یہاں پر یہودی صرف اس ملک کو، اس خطے کو اپنا ملک نہیں کہہ سکتے تھے۔ ناؤ میں اس چیز کا بلیور نہیں ہوں کہ جو رانگز آف دا ہسٹری ہیں ان کو آپ ہزاروں سال بعد جا کے رائٹ کر دیں کہ ہاں بھئی یہاں پہ جی یہ ہوا کرتا تھا تو اس لیے یہ ہمارا ہے، ورنہ اس طرح تو دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ سارے امریکنز، کینیڈینز، آسٹریلینز کو واپس جانا پڑے گا، سارے مسلمانوں کو انڈیا چھوڑ کے جن ملکوں میں وہ گئے ان ساروں کو واپس چھوڑ کے عرب میں جانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کلیم بوگس ہے۔ دوسرا کلیم یہ کہ خدا نے ہمیں یہ زمین دے دی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن میں بھی سورہ مائدہ کی 20ویں اور 21ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جس میں قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لوگوں کو یہ زمین گفٹ میں دے دی۔ یعنی اب یہ بات تو قرآن میں بھی طے ہو گئی کہ یہ جو خطہ ہے یہ یہودیوں سے بلونگ کرتا۔ یہودیوں کی اپنی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا تورا میں ڈیوٹرونومی کے چیپٹر 1 ورس 8 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خطہ جو ہے خدا نے بنی اسرائیل کو گفٹ میں دے دیا۔ تو یہ ریلیجس کلیم ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ کی بھی کہانی ہے۔ اس پورے حصے میں جو مسلمانوں کا پروپیگنڈا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑے آرام سے یہودی جو ہیں فلسطین میں مسلمانوں کی حکومت کے نیچے رہتے تھے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہمیں آج کل کے زمانے میں پتا ہے کہ مسلمان اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سعودی عرب میں شیعوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایران میں سنیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس چیز کا پتا ہے ہر جگہ پہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ ہمیں یہ کنونس کرانے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے 2000 سال میں پری ماڈرن ورلڈ میں مائنورٹیز کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہوگا؟ یہ بہت بڑی مت ہے۔ انجینئر مرزا صاحب نے بھی جھوٹ بولا ہے اپنی ویڈیو میں، بلکہ جھوٹ کیا بڑا انہوں نے گلاس اوور کیا اس بات پہ کہ ہاں جی بڑے پیار تحمل سے لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر کرسچنز کے پاس پاور ہوتی تو انہوں نے بھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا تھا، ایٹ لیسٹ اسپیشلی ان پری ماڈرن ٹائمز۔ یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے پوگرمز کی جو یہودیوں کے خلاف ہوتے رہے، اور یہ صرف آپ دیکھیں موروکن ریولوشن، ڈسٹرکشن آف صفد، ڈسٹرکشن آف ٹائبیریس، پیلسٹینین نائٹس 1929، یہ سارے آپ کو اس کے اوپر پورے آرٹیکلز ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں ان پوگرمز کے اوپر جو مسلمانوں نے یہودیوں کے اوپر کیے۔ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، لیکن ڈیبیٹ کہاں پہ ہوتی ہے جس سے مسلمانوں میں۔ اور اب اس کا کنورسلی آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کو یہ بات بار بار یاد دلائی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں ہمارے سامنے، کہتے ہیں او جی یہودیوں کے ساتھ بھی وہ کرسچنوں سے زیادہ آٹومنز کے اندر خوش تھے۔ ہاں صحیح بات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں بھئی آج کل کے لوگ مسلمان کیا افغانستان میں زیادہ خوش ہیں یا امریکہ میں خوش ہیں، اگر اس مسلمان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم تو دونوں جگہ پہ ناخوش ہیں، لیکن امریکہ میں قدرے بہتر ہے۔ لیکن امریکہ میں دیکھیں جی LGBTQ ہے، وہ قسم ہے وغیرہ وغیرہ، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، یہ بھی کوئی اچھا نظام نہیں ہے۔ تو یہ سارے پروگرامز ہوتے رہے۔ اب آ جاتے ہیں پہلی جنگ عظیم میں۔ جرمنی آسٹرو ہنگیرین امپائر کی جنگ ہوتی ہے باقی ایلائڈ فورسز کے ساتھ۔ ترکی جو ہے وہ جرمنی کا ساتھ دیتا ہے، وہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ پیکو سائکس ایگریمنٹ ہوتا ہے جو فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ فرانس ایلائی تھا برطانیہ کا، ان کو گفٹ کرنے تھے اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنا تھا۔ لارنس آف عرابیہ ایک بڑی مشہور فلم ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ برطانیہ نے کیا کیا، برطانیہ نے ادھر سے ان کو بھی لارا لگائے رکھا عربیوں کو کہ ہم فلسطین پہ جب یہ ٹوٹے گا تب ہم اس پہ مسلمانوں کی حکومت دیں گے۔ اور ادھر سے تھیوڈور ہرزل نے 1898 میں زائنسٹ موومنٹ شروع کر دی تھی کہ یہودیوں کا اپنا ایک ہوم لینڈ ہونا چاہیے۔ اگین
ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री। उसके बाद फ्रेश जो पोग्राम्स हुए थे वो रशिया में हुए थे, लेकिन उससे पहले पूरी हिस्ट्री थी यहूदियों के पोग्राम्स की, इवन बाय मुस्लिम्स थ्रू आउट मुस्लिम रूल। इसकी बेस के ऊपर ये कोई एक इंसिडेंट नहीं था जिसके ऊपर वो कहते थे कि हमारा एक लैंड होना चाहिए। अब दुनिया बदल रही थी, तो खैर बरतानिया ने उनका साथ दिया और पहला मैस माइग्रेशन शुरू हुई जहां पर यहूदियों ने लाके जमीनें खरीदी। पैलेस्टाइन कोई मुल्क नहीं था, पैलेस्टाइन कोई नेशन नहीं थी, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं था, कोई नेशन नहीं थी। पंजाबी, बलोची, पठान वगैरह थे, ये एथनिक डाइवर्सिटी थी, लेकिन पाकिस्तान इटसेल्फ जो आइडेंटिटी है वो कोई नहीं थी। उसी तरह पैलेस्टाइन आइडेंटिटी इटसेल्फ कोई नहीं थी। आज भी देखा जाए तो पैलेस्टीनियंस का एथनिक मेकअप जो है वो 50% से ज्यादा मसरी है, मिस्री उनका नाम है। ये सारे अरब्स हैं। पैलेस्टाइन इटसेल्फ कोई ना एथनिसिटी है। अगेन मैं बड़ा केयरफुल होके किसी अगर ऑब्वियसली उर्दू में वीडियो इनको पैलेस्टाइन क्या देखेंगे, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये यहाँ के नेटिव्स हैं। यस, यू कुड आर्ग्यू कि हर कोई वहां का नेटिव बन जाता है जब वो माइग्रेट करके आते हैं। इवन आप ये कह सकते हैं कि आर्यन जो इंडिया में आए वो भी अब नेटिव हो गए वहां के, इवन दो हजारों साल पहले वो यहाँ पे आए। लेकिन और यू कैन मेक अ सेपरेट आर्ग्यूमेंट कि अब चूंकि वो आ गए हैं, यू कांट एक्सपेल दैट, आई इवन गिव यू दैट, यू कैन इवन मेक दैट आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये कहना कि यहाँ पे ये हजारों सालों से रह रहे थे, दैट्स नॉट ट्रू। कन्वर्सली ऑन द अदर हैंड, ये भी ठीक है कि ये जो इसराइली, जो आजकल के जो इसराइली यहूदी हैं, ये भी नेटिव यहाँ पे एथनिकली नेटिव नहीं है, इनके रंग गोरे हैं, ये यूरोप से आए हुए हैं, बहुत सारे ये यूरोपियन यहूदी हैं। आई इवन ग्रांट यू दैट। लेकिन यही वजह है कि जब भी कोई इस इशू के ऊपर बात करता है तो वो सिर्फ एक साइड की तस्वीर खींचता है, दोनों साइड का न्यूट्रल पर्सपेक्टिव नहीं आपको देता। अच्छा जी, अब यहूदियों ने यहाँ पे माइग्रेशन शुरू कर दी, यहूदी यहाँ पर आए, यहूदियों ने यहाँ पे जमीनें खरीदना शुरू कर दी, जरखेज जमीनें पहले उन्होंने खरीदी। ये भी बड़ी इस बुक में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताया हुआ कि जब पहली माइग्रेशन हुई, ये नाम भूल गया उसका, एक नाम है, तो जब फर्स्ट माइग्रेशन हुई उन्होंने वहां पे जरखेज जमीनें खरीदी एज अपोज टू वो वाली जमीनें जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी, which shows a little bit of यहूदियों का माइंडसेट के बारे में कि वो ये चाहते थे कि इस एरिया में हम एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट बनाए, और फलस्तीनियों ने इसको, बहुत सारे लोगों ने इसको बेचा और बेच के चले गए। फिर उसके बाद क्या होता है जी, फिर वहां पे यूरोप हिटलर आ जाता है और वहां पे वो उनके ऊपर जुल्म करने लग जाता है, तो उनका जो रिजॉल्व है एक न्यू ज्यूइश होमलैंड के ऊपर वो और मजीद हो जाता। फिर एनीवे जंग हार जाते हैं 1948 में, उनको फॉर्मली उनकी हुकूमत बना दी जाती है, उनको इसराइल दे दिया जाता है, अरबियों को बड़ा गुस्सा आता है, फिर जंगें होती हैं, 1948 में होती है, वो हार जाते हैं, वो मजीद एरिया इसराइल ले लेता है। फिर 1967 में एक और जंग होती है, उसमें वो और एरिया ले लेता है, और फिर स्टेटस को 1967 के बाद डेवलप होता है। उसमें क्या होता है कि वेस्ट बैंक में आप सेटलमेंट्स वो करते रहते हैं और इसराइल इंक्रोचमेंट करता रहता है पैलेस्टीनियन लैंड्स के ऊपर। पैलेस्टीनियंस का रिजॉल्व ये होता है कि हमने इन सारों को यहाँ से निकाल देना। यासिर अराफात आते हैं, पीएलओ होती है, 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं जिसमें ये डिसाइड किया जाता है, पीएलओ कहती है कि हम अब आपको, वो पीएलओ पीछे हटती है, वो कहती है हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम इसराइल के, उसकी कंडीशन ये है कि हम वायलेंस नहीं करेंगे और आप मजीद सेटलमेंट्स नहीं करेंगे। दोनों साइड एक दूसरे को इल्जाम देती रहते हैं कि आपने ओस्लो अकॉर्ड्स की खिलाफ वर्जी की है, और इसराइल जो है वो सेटलमेंट्स मजीद अपनी वेस्ट बैंक में फैलाता रहता है। उसके नतीजे में फलस्तीनियों में गुस्सा आता है और फिर वो वायलेंस होता है, फिर जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है वो होता रहता है। फिर एक की पॉइंट है जो कोई मुसलमान आपको नहीं बता रहा, कोई मुसलमान यूट्यूबर आपको ये बात नहीं बता रहा, 2005 को जाके आप देखिए, 2005 में इसराइल ने गजा की पट्टी को बिल्कुल लिबरेट कर दिया, सारी सेटलमेंट्स वहां से निकाल ली। 2005 में उन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए, कॉमर्स खोल दी, और सब कुछ ठीक था। हमास का भी कोई इतना नामो निशान नहीं था। क्या होता है, उनको भरपूर एड दी जाती है, वेस्टर्न एड दी जाती है, पानी के लिए दी जाती है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। तो क्या होता है जी, 75% लोग, फलस्तीन के लोग, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा था, वो समझते थे, वो उन्होंने दिल से इस चीज को तस्लीम नहीं किया था कि इसराइल को हम मानते हैं, इसलिए उन्होंने उस पार्टी को, हमास को, उस जमात को पावर में ला के रख दिया जो ये कहती थी कि हमने इसराइल को सफास्ती से मिटा देना, इसराइल को हमने यहाँ से भगा देना। हमास ताकत में आती है 2006 में, पूरे एक साल में ये इतनी गेम होती है। जो उनको इक्विपमेंट दिया गया था कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, हमास के अपने मुंह के मुताबिक उन्होंने 400 किलोमीटर की टनल्स खोदी हुई है, पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो उनको मिस्र तक ले जाता है, और वहीं से असला आता जाता रहता है। इसराइल बेतहाशा कोशिश करता है कि उसको ब्लॉक करे, लेकिन वो जमीन के नीचे है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये जो मॉडर्न मसला जो हमारे सामने है,
PLO जो वेस्ट बैंक में है, उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। वो कहते हैं अब 1967 के बॉर्डर्स पे चले जाएं और मजीद सेटलमेंट्स मत करें। इसराइल थोड़ी सी दो नंबरी वहां पे करता रहता है, इल्जाम लगाता है कि पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हमारे साथ ये कर रही है। और आपको याद होगा 2 साल पहले शेख जारा में क्या हुआ, उधर से फलस्तीनियों को जो वहां पे रह रहे थे उनको बेचारों को वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया। इसराइल की सेटलमेंट्स थी। दिस इज ऑब्वियसली अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इसराइल यूज क्या करता है? हमास के दहशतगर्दी को, हमास की जो कत्ल गारत है उसको यूज करता है। 2005 के बाद से उन्होंने ये जो आपने देखा है रॉकेट्स आते हैं, आयरन डोम है वगैरह वगैरह, ये 2005 से ये काम शुरू हुआ है क्योंकि हमास को 7 दफा ऑफर की गई है कि 2 स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट कर लें। आप जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर जो करंट बॉर्डर्स हैं वहां पे चले जाएं या कहीं पे नेगोशिएशन जो होती है कि 1967 के बॉर्डर्स पे चले जाएं, व्हिच आई डाउट कि इसराइल वुड एवर एक्सेप्ट दैट। लेकिन हमास ने 7 दफा इसको रिजेक्ट किया। हमास कहता है हमने इसको सफा हस्ती से मिटाना। हमास को पावर कहां से आती है? हमास को पावर आती है ईरान से। ईरान से असला मिलता है। इवन दो हमास इज अ बिट मोर देयर ओन बॉस, वो डिक्टेशन नहीं लेते। हिजबुल्लाह ईरान की डिक्टेशन लेता है। हमास ने ये प्रोग्राम बनाया, तो ये वो स्टेलमेट है जो 2005 से 2006 से यहाँ पे चलता चला आ रहा है कि इसराइल वापस चला गया। इसराइल ने गुड विल के ऊपर सब कुछ खोल दिया, बॉर्डर खोल दिया, ट्रेड कॉमर्स खोल दिया, लेकिन उसके बदले में हमास क्या करती रही? हमास वहां पे जंग की तैयारी करती रही। फिर आ जाते हैं अब 7 अक्टूबर 2023 में। हमास ने प्लान बनाया कि हमने जितने ज्यादा इसराइलियों को मार सकते हैं मारेंगे। पैराग्लाइडर्स उन्होंने यूज किए, सारी दुनिया ने वीडियोस देखी, और इसमें उन्होंने कॉन्सर्ट गोअर्स को मारा, उन्होंने बच्चों को मारा, उन्होंने सिविलियंस को मारा। और मैंने पूरी वीडियोस देखी, ट्विटर की फीड्स देख लें आप जाके। सारे मुसलमान उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे मुसलमान। ये अब ड्रामेबाजी है कि नहीं जी झूठ था, प्रोपेगेंडा था, हम नहीं मानते वगैरह वगैरह। इसराइल ने अगर इसराइल ने प्रोपेगेंडा कर रहा था, ये झूठी वीडियोस थी, तो आप खुशियां किस चीज की मना रहे हैं? लंदन में 1 लाख लोग बाहर निकले, सारे मुसलमान फलस्तीन के हक। उन्होंने टी शर्टें बनाई हुई थी पैराग्लाइडर्स के लोगोस के ऊपर। ब्लैक लाइव्स मैटर ने पैराग्लाइडर्स को कहा वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। ये पैराग्लाइडर्स क्या फलस्तीनी के पैराग्लाइडिंग के नाम से जाने जाते हैं? नहीं, ये पैराग्लाइडर्स वही हैं जिन्होंने अंदर घुस के सिटीजन्स को कत्ल किया। 1200 से ज्यादा, कई लोग 1400 तक भी नंबर बता रहे हैं। जब आपने उनके सिटीजन्स को मारा, अब आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया? हैरत की बात यह है कि हमारे जो सैयद मुजम्मिल ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई कि जो हमारे पाकिस्तान के जो बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट लोग हैं, सारे के सारा पूरा पाकिस्तान से बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कोई नहीं है। आपके मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, लेकिन फलस्तीन के ऊपर आप बड़े आराम से बोल देते हैं। जब APS हुआ, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी, पाकिस्तान के सिटीजन्स मारे जा रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, सारे पाकिस्तानी एक आवाज में कह रहे थे इनको लटा दो, ये जिन्होंने किया है, दाइश ने किया है, TTP ने किया है, इनको सफा हस्ती से मिटा दो। वजीरिस्तान में जब ऑपरेशन हुआ, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान जब ऑपरेशंस हुए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जहां पे आके रेफ्यूजीज आए मेनलैंड पाकिस्तान, और वहां पे मलिया मेट कर दिया गया। पाकिस्तान ने F-16 से बम गिराए। इमरान खान की स्टेटमेंट्स पड़ी हुई है इसके ऊपर। हजारों बंदे इन्होंने मार दिए, जितने भी इसराइल ने मारे उससे ज्यादा मारे, लेकिन कोई चूं चढ़ा नहीं निकली। किसी ने नहीं कहा वो जी बच्चों का क्या कसूर है, जी उसका क्या कसूर है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपको गुस्सा था। आपको गुस्सा इस बात पे था कि आपके शहरों में घुस के आपके बच्चों को, आपके शहरियों को इतनी बेदर्दी से उन्होंने मारा। किस तरह मारा था उन्होंने? वो टीचर को जिंदा जला दिया था, जिसने कहा था कि मेरे बच्चों को नहीं तुम मार सकते। वो TTP वाले ने उसने कहा अच्छा हम तुम्हें पहले जिंदा जला देते, फिर उसने जिंदा जला दिया। उसी तरह जब इसराइलियों ने ये वीडियोस देखी तो आपको क्या लगता? उनका वही हाल था जो APS के बाद आपका हाल था। इंसानियत की बात की जाती है न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, यानी हम है ना, हमारा तो ना मैं फलस्तीनी हूं, ना मैं इसराइली हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं यहूदी हूं, तो मैं इंसान कह सकता हूँ हाँ जी सारे इंसानों की जान इक्वल है। लेकिन मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुल्कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उनके अपने सिटीजन्स होते हैं, उनके अपने सिटीजन होते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे के सिटीजन की वैल्यू करते हैं। जब अमेरिका के 3000 बंदे इन्होंने मारे, उन्होंने आपके 2 मुल्क लटा दिया। अब आपने उनके 1200 बंदे मारे, वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि हम इनोसेंट सिविलियंस को मारें, लेकिन सिविलियंस तो अगर मरते हैं तो हम क्या करें? अब ह्यूमन शील्ड्स वो यूज करते हैं। हमास के ऑफिशियल्स ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि ह्यूमन शील्ड्स हमारे पर्पस को सर्व करती हैं। ऐसे जब लाशें गिरती हैं तो लोग पूरी दुनिया में मुसलमानों में गुस्सा आता है, प्रेशर पड़ता है, लेकिन वेस्ट जो है वो प्रेशर नहीं ले रहा। उसी तरह अभी जब एक वीडियो वायरल हुई कि जी जिस कॉन्वॉय को इजाजत दी उन्होंने, क्योंकि इसराइल ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, नॉर्थ गाजा से निकल जाओ, इजिप्ट की तरफ चले जाओ, इजिप्ट भी उनको नहीं ले रहा। अच्छा, ब्लॉकेड के ऊपर बड़ा गुस्सा, इजिप्ट के ऊपर कोई प्रेशर क्यों नहीं डाल रहा कि तुम खोलो इन्हें? इजिप्ट वाले वो मुसलमान कहते हैं वो इसलिए नहीं ले रहे रेफ्यूजीज क्योंकि अगर रेफ्यूजीज ले लिए तो उनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा, यानी आप उनके लैंड के लिए यू आर मेकिंग द डिसीजन कि उनको अपनी जान बचाने का हक है या लैंड को बचाने का उनकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए? क्या आप उनके लिए डिसीजन लेंगे? ये ऐसा तो नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कितने लाखों के करीब अफगान रेफ्यूजीज को लिया, उन्होंने पाकिस्तान ने तो नहीं है सोचा, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज के ऊपर एक UN के इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी है।
ऑब्लिगेशन है कि आपने रेफ्यूजीज को लेना है, और अगर आप नहीं लेंगे तो आप इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। यही वजह है कि जब सीरिया से इतने सारे लाखों लोग जब यूरोप गए रेफ्यूजीज बन के, तो उनको लेना पड़ा। उनका दिल नहीं करता कि इस तरह के लोगों को ले, जो कि अब आप देख लें कि किस तरह वो मुजाहरे कर रहे हैं लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, लेकिन पोलैंड में नहीं हो रहे क्योंकि पोलैंड ने लेने से इनकार कर। तो मुसलमान मुल्क क्यों नहीं गाजा के लोगों को, रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करते? क्या क्योंकि वो फैसला करेंगे नहीं नहीं तुम लड़ो इस छोटे से 44 बाय 11 मील के खित्ते के लिए, तुम लड़ो और अपनी जानों के नजराने दो, तो इसको मुसलमानों के लिए रखो अपने पास, क्योंकि ये खित्ता जो है इसकी हमारे नजदीक बड़ी सिग्निफिकेंस है। अब इसराइल क्या करे? अब इसराइल कहता है ठीक है, तो वो कॉन्वॉय साउथ गाजा से उन्होंने कहा कि आप चले जाओ। उन्होंने लीफलेट्स गिराए कि हम यहाँ पे बमबारी करेंगे, हमने यहाँ पे घुस के मारना है आपको। अब वो घुसने का ऑपरेशन मेरा शुरू होने लगा लैंड का, तो आप उसमें यहाँ से साउथ पे चले जाए। वो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इन 2 रोड्स को हम टच नहीं करेंगे। उन 2 रोड से वो गुजर रहे थे, कॉन्वॉय जा रहा था, वहां पे बम से वो कॉन्वॉय उड़ गया, उसमें बच्चे औरतें मर गई। प्रोपेगेंडा किया गया जी इसराइल ने फेंका ऊपर से, लेकिन वो वीडियो देख ली गई, वो आईईडी था। आईईडी गाजा के हार्ट के अंदर इसराइल नहीं रख सकता, वो सिर्फ हमास रख सकती है। हमास ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमास डजंट वांट पीपल टू लीव गाजा, क्योंकि अगर वो गाजा छोड़ के चले जाएंगे तो वो ह्यूमन शील्ड्स किनको इस्तेमाल करेंगे? 400 किलोमीटर की टनल्स बनाई हुई है हमास ने गाजा के नीचे, लेकिन वहां पे गाजा का कोई बड़ा लीडर नहीं मरता। मरते आम बेचारे फलस्तीनी ही है, क्योंकि उनको हॉस्टेज बना के रखा गया। और पूरी दुनिया में शोर बुरा किसको बनाया हुआ है? इसराइल को। ऑफ कोर्स इसराइल का जो रिस्पॉन्स है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, और वो हमेशा से डिस्प्रोपोर्शनेट। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि तुम हमारा एक बंदा मारोगे, हम तुम्हारे 20 बंदे मारे। उन्होंने हमेशा से किया। वो वेस्टर्न रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो नहीं करते, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो वेस्ट के एलाय हैं। अभी भी जो साउथ गाजा में उन्होंने पानी को दोबारा से खोला है, वो अमेरिका के प्रेशर के ऊपर खोला, लेकिन अमेरिका ने 2 बहरी बेड़े लाके खड़े कर दिए ईरान और तुर्की को मैसेज देने के लिए कि इसके अंदर इन्वॉल्व ना होना। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, एक तरफ से सारे लोग देखते हैं, अब आपके मुल्क के ऊपर, आपके मुल्क के अंदर घुस के 1200 लोगों को, अगर ये प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड में अगर ये हमला होता तो 9000 लोगों ने मरना, अमेरिका में होता तो 36,000 लोगों ने मरना था। 36,000 लोग, ये प्रोपोर्शन के हिसाब से मर। पाकिस्तान में होता तो 25,000 लोगों ने एक हमले में मरना था आबादी के लिहाज। तो आपने क्या करना था? 25,000 लोग मर गए एक दिन में। आपने तो यही कहना था अपनी हुकूमत को कि चो भाई हमें फर्क नहीं पड़ता ये मुसलमान है या कौन है, अफगानियों ने किया, तालिबानों ने किया, घुस जाओ अंदर, मारो इन्हें। आपने यही कहना, यही काम इसराइल ने करना है, इसराइल कर रहा है यही। मैं फिर आपको ये बता दूं कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, और जितना भी मैं इसको पढ़ता हूं या समझता हूं, मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन इस वजह से नहीं है कि अगर आप इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो आप एक तरीके की मॉडर्न कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इसराइल को सपोर्ट नहीं करते, आप फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा एक्सोडस इंपोज कर रहे हैं। इसराइल की आबादी कितने मिलियंस है? आप सारे लोगों को क्या कह रहे हैं? या तो आप उनको कह रहे हैं कि महकूम हो जाओ ऐसे ग्रोह के नीचे जो सरतन से जुदा के ऊपर यकीन रखते हैं, जिनकी वैल्यूज जो है वेस्टर्न वैल्यू से टोटली डिफरेंट है। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप, हाँ जी यहूदियों पिछले 2000 सालों से तुम मुसलमानों के मातहत थे, तो अब फिर से उनके मातहत चले जाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा फिर क्या हो सकता? 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, गाजा और वेस्ट बैंक को आजाद कर दिया जाए, बीच में इसराइल रहे। फिर क्या होना चाहिए? 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। वेस्ट बैंक और गाजा को लिबरेट कर देना चाहिए और इसराइल को एक अलग कंट्री बना देना चाहिए। वेल दिस विल बी अ वर्स एक्सपेरिमेंट देन इंडिया पाकिस्तान। एक हॉस्टाइल नेशन होगी दोनों तरफ, वेस्ट बैंक और गाजा के, जिनका बिलीव ये होगा कि एक्वायर वेपन्स करो, ब्लॉकेड उनके ऊपर नहीं हो सकेगा। ईरान से उसके अंदर असला आएगा, पूरी लेबनान से असला आएगा, पूरी जगह से उनके पास असला आएगा, और इसराइल विल बी इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की रेपुटेशन ऐसी है। मुसलमानों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली अगेन मुसलमानों को लगता है कि वोट सही है, लेकिन वेस्ट को लगता है वो सही है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये 2 सेट ऑफ वैल्यूज की जंग है। मुसलमानों की जो वैल्यूज हैं वो वेस्ट के वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करती। मुसलमानों के जो गोल है, जो इवेंचुअल गोल है, शरिया लाना, अपने मजहब को सारे लोगों के ऊपर थोपना वगैरह वगैरह, ये वेस्ट की वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करती। वेस्ट ने बहुत कोशिश की मल्टीकल्चरलिज्म की। आप देख लें अभी फ्रांस जर्मनी में उन्होंने अब कर्ब कर दिया कि प्रो पैलेस्टाइन मुजाहरे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैं कहता हूं ठीक है, ये पाबंदियां लगनी चाहिए, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बिलीव करते हो। ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बिलीव नहीं करते। किसी भी सिस्टम के चलने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं। अगर मेरी किसी बंदे के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जी मैं फलानी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, किसी को करता है, ठीक है, लेकिन हम दोनों एग्री करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए फॉर अ डेमोक्रेसी टू वर्क। मुसलमान इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते, उनकी सर्टेन रेड लाइंस है जिसको वो क्रॉस नहीं करते, लेकिन वेस्ट में आके इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ी अच्छी लगती है।
بھیجیں نا انہیں حماس کے اندر جا کے, پہلے غازہ اسٹرپ کے اندر ان کو جا کے بھیجیں اور کہیں کہ ہاں بھی کریں آپ. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے بار بار مسلمانوں کی طرف سے آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو حماس نے کیا, اس کی سزا 2.2 ملین پیلسٹینینز کو کیوں دی جائے. اگین دس از این انفارچونیٹ سچویشن جس کا کوئی سمپل آنسر نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اسرائیل ٹو ڈو. اب جب ہم نے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اوپر جب حملے کیے تو وزیرستان والے کہہ رہے تھے ہم کیا کریں, جو TTP والے افغانستان سے آ کے ہمارے اندر بیٹھ گئے, ہم کیا کریں, کیا ان کے پاس اسلحے تھے, نہیں ان کے پاس اسلحے نہیں تو کیا کرتے, لیکن ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے کہا نو اٹ از انفارچونیٹ, لیکن ہمارے پاس اور کوئی سولوشن نہیں ہے, ہم نے تو بندوں کو مار دا جو آپ کے ملیٹنٹس ہیں. اسی طرح اسرائیل کہتا ہے کہ آپ نے 2006 میں 75% لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, پاور دیا, اور وہ انہوں نے دوبارہ کبھی الیکشن وہاں پہ نہیں کرائے غازہ میں, آپ نے حماس کو کیوں نہیں نکالا. کون سے, کیا ایران حماس کو کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے, نہیں کہتے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک اور جو پولیٹیکل گیم یہاں پہ ہوئی کہ سعودی عرب اور اسرائیل اس کے اوپر فیصلہ کر رہے تھے, اس کے اوپر کوئی سولوشن آنا تھا. یہ ٹائمنگ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ انہوں نے جان کے ایران کے تھرو کروایا, کیونکہ ایران مائی باپ بننا چاہتا ہے فلسطین کے ایشو کا. ہمیشہ سے ایران کا ایک اپنا ڈیڑھ ان کی مسجد ہے. سعودی عرب obviously them being شیعہ ان کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے, تو اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا, اور وہ کامیاب ہو گئے, بیکاز MBS نے بھی کل کہہ دیا کہ اب ہماری کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی. اٹ ہیز گون بیک ٹو مینی ڈیکیڈز, جو اسرائیل نے جو ریئیکشن دیا. اور obviously اسرائیل, مجھے یہ نہیں سمجھ, what would you accept, آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. آپ کو تو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم نے قبضہ کیا ہو تو ہم ماریں گے بندے, تو پھر وہ بھی اسی طرح سے سوچ رہے ہیں کہ تم نے ہمارے بندے مارے تو اب ہم نے تمہاری ایتھائی پھیر دینی ہے. اس میں یہ ڈسپروپورشنیٹ رسپانس ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے پیلسٹینین سویلینز مر رہے ہیں کہ بڑی بے ایمانہ قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اگین آئی وڈ سے کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ جتنے پاکستان کے لبرل مومن, ایک تو کنزرویٹو مومن ہے ان کی تو خیر ہے, جو ہمارے لبرل مومنین جو ہے بڑے ہیومنسٹ ہولیئر دین داؤ قسم کا ایٹیٹیوڈ لے دیتے ہیں. ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کے شہر میں لوگ مارے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے, آپ ان کو یہ کہیں گے نہیں نہیں ان کا اس کا کیا قصور ہے. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, دیر ول آلویز بی کولیٹرل ڈیمیج, اور کولیٹرل ڈیمیج اسلام میں جائز ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث, سنن ابن ماجہ کی 2839ویں حدیث ہے کہ سعد نے ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد سے پوچھا گیا کہ ہم جب کافروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں رات کو تو ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جاتے ہیں, تو رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے, انہی میں سے ہے. میننگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے حصول کے لیے, اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. تو کولیٹرل ڈیمیج ایون ویسٹ کے جو بڑے لافٹی ہیومن رائٹس کے آئیڈیلز ہیں, ایون ان ویسٹرن آئیڈیلز, کولیٹرل ڈیمیج is an acceptable phenomena of a war. بڑا ان کو یاد آ جاتا ہے, کیونکہ میں تو اب ایکس مسلم ہوں, مجھے یہ بات کہنی پڑے گی, شاید آپ لوگ کہیں کہ یہ بڑی انسینسٹیو سی بات ہے. جب ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو آپ کو بڑی بڑی وہ اپنی طرف سے تعویلات پیش کرتے ہیں کہ ہاں جی بنو قریظہ کے ساتھ ہوا تو انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو یہ تو ہونا ہی تھا, یعنی وعدے کی خلاف ورزی کریں تو آپ 13 سال کے بچے اینڈ ابو کی گردنیں اڑا دیں, جو کہ بنو قریظہ میں کیا. بنو قریظہ کا سیج کیا گیا تھا حضرت محمد نے, اسی طرح جس طرح اسرائیلیوں نے غازہ کا سیج کیا ہوا ہے, بلاکیڈ کیا ہوا, اسی طرح حضرت محمد نے بنو قریظہ کا سیج کیا, اور جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر ان کی گردنیں اڑا دی اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا. کیا مسلمان یہی سولوشن اسرائیل کو یہی فیور دیں گے کہ ہاں بھی جب ہم نے یہودیوں کے ساتھ یہ کیا تھا تو کوئی بات نہیں, اب آپ ہمارے ساتھ یہ کر لیں, نہیں اب ان کو انسانیت یاد آ جائے. یہ ساری وہ چیزیں اسرائیل جو کر رہا ہے یہ ابھی بھی ان سے بہتر ہے جو اسلام کی اپنے وار ایتھکس. کیا اسرائیل ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا رہا, کیا ان کے لڑکوں کو بچوں کی کو لائن میں کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑا رہا ہے. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف لڑتے ہیں ان کو سولی پہ چڑھا دو یا ان کے ہاتھ پیر کاٹو. کیا اسرائیل ان کو پکڑ کے ہاتھ پیر ان کے کاٹ رہا ہے؟ تو یہ again this might sound insensitive but again I have to show the hypocrisy کہ یہ ورلڈ ویو جو جس ورلڈ ویو کی بیس کے اوپر یہ جنگ چل رہی ہے, اور اس کی بیس پہ کیا ہے جی, مسلمانوں کے لیے کیوں ہے جی یہ الاقصی میں رسول اللہ نے اپنا براق کو دیوار کے ساتھ باندھا تھا, نماز پڑھی اور پھر اوپر وہاں سے انہوں نے لانچنگ پیڈ کے تھرو اسپیس میں چلے گئے. یہ ہے ایٹ دا بیس آف اٹ, دس از اٹ. یہ ان کا قبلہ آج کا قبلہ بھی نہیں ہے, صرف 5 سال کے لیے وہاں پہ انہوں نے 5 یا 6 سال کے ادھر اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی تھی, دیٹس اٹ. یہ ہے اس کی سگنیفیکینس. ان کا یہ قبلہ ہے, ان کی یہ سینٹرل ورشپنگ پلیس ہے. یہ ایسے جیسے کعبہ کے اوپر آج بھی کھڑا ہو جائے, نہیں پولیتھیسٹ کھڑے ہو جائیں سعودی عرب سے لڑنے کے لیے, بت پرست کے یہاں پہ جی آج سے 1400 سال پہلے ہمارے بت ہوا کرتے تھے تو اس لیے اس پر ہمارا بھی حق ہے. لیکن آپ نے کیا حق دیا ان کو, آپ نے کہا نو مکہ کے اندر کوئی کافر اتر بھی نہیں سکتا. تو یہ مسلمانوں کی ایسی کلیئر کٹ ہپوکریسی ہے. اگین I'm not saying کہ اسرائیل اس کے اندر بالکل بے گناہ ہے, اسرائیل کے ظلم ہے, انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں, لیکن جو بندہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, جیسے وہ آٹے کی بوری پاکستان ایکسپیرینس والے کہتا ہے, یا کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی کمپلیکس ایشو نہیں ہے, ایک اوپریس ہے, ایک اوپریسر ہے اور ایک اوپریسڈ ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ لوگ پتہ نہیں یا تو بلیف آف کنوینئنس کے تحت ان بلیفز کو
मान रहे हैं, इनका इन्हें पता है कि शायद इनको कोई क्लाउट मिल जाए क्योंकि आगे पीछे तो इनको गाली पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर टेक्स ऑन लिबरलिज्म, या फिर दे नो नथिंग अबाउट इट, दे जस्ट टोटली इग्नोरेंट ऑफ दैट। अब इसने पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले ने पूरी कहानी बताई, सही बताई उसने, इसराइल ने जो मुजालिम किए, लेकिन उसने एक भी चीज नहीं बताई फलस्तीनियों के एंगल से जो उन्होंने गलत किया। 2005 का सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इवेंट है कि जब इसराइल ने पुल आउट कर दिया गुड फेथ की बेस पे, तो उसकी गुड फेथ की बेस पे उन्हें क्या मिला? हमास। उससे पहले हमास की कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, हमास को उन्होंने पावर दे दी। तो अब गुड फेथ की बेस पे अगर वो एक आपको टू स्टेट, एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन क्रिएट कर देते हैं, तो कौन गारंटी देता कि एक हॉस्टाइल नेशन नहीं क्रिएट हो जाएगी? व्हाई शुड दे टेक अ रिस्क रादर देन बीइंग ऑन द डिफेंसिव? They would rather be on the attack. और ये वो उनकी पॉलिसी है। और अगेन, इवन दो इट इज अ एलाई ऑफ द वेस्ट, वो वेस्ट के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो नहीं करते। डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पांस पे इसराइल बिलीव करता है, व्हिच इज अगेन आई वुड से कि ये एक हैवी हैंडेडनेस है और ये इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान कोई बात नहीं करते। खैर चलें, ये बड़ी लंबी वीडियो होगी, अभी मैंने बड़ी स्किम करके बातें की हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हो सकता है जिसका मुझे ना पता हो या वो कॉन्टेक्स्ट में मैं सही ना बता सका हूं, तो कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, उसको जरूर बताएं। लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई भी साइड कभी भी किसी भी इशू के ऊपर अगर आपको ये कहता ना एक ऑप्रेस्ड और एक ऑप्रेसर है, दैट्स इट, देन यू कैन नॉट टेक दैट पर्सन सीरियसली, बिकॉज वो मुहावरा ना, ताली एक हाथ से नहीं बचती। उसी तरह ये मामला वाकई कॉम्प्लेक्स है। आप एक तरफ कॉलोनाइजर्स को साथ देंगे तो दूसरी तरफ ऑप्रेसर को साथ देंगे, इट डजंट मेक सेंस आइदर वे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी या कोई नया पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा। तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।